आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर नाह न जिना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधि आस। आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर नाह न जिना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधि आस। दुईए भाए विगुचीए, गल पई सो जम की फास। जिहा बीजै सो लुणै, मत्थै जो लिखियास। रैण विहाणी पछताणी, उठ चली गई निरास। जिन कौ साधु भेटीऐ, सो दरगह हुए खलास। कर किरपा प्रभ अपनी, तेरे दर्शन हुए प्यास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर नाह न जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधि आस। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी दे विचों गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी का पावन उपदेश, जो हाड़ महीने की आरंभता नूं मुख रखते हुए दातार जी ने सानू बख्शिश किया है। सतगुरु इस महीने के द्वारा उपदेश बख्शिश करते हैं कि जिस तरीके दे नाल साडे मौसम के अनुसार ये महीना गर्मी वाला हुंदा है, उस तरह महाराज कहते हैं कि जिन्ना बंदियां दी जिंदगी दे विच अकाल पुरख वाहिगुरु ना होवे, वो भी इदां ही तपदे ने। भाव कि उन्हां दी जिंदगी दे विच भी तपश, गुस्सा, ईरखा, साड़ा, क्रोध, ये सारा कुछ बनिया रहिंदा है। जिद्दां बाहर दी गर्मी तो बंदा तंग आया हुंदा है, वो गर्मी उन्होंने दुखी करती है, इदां अंदर दा जिहड़ा विकारां दा सेक हुंदा है, वो बंदे नूं दुखी करता है। आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर नाह न जिन्ना पास। हजूर कहते ने जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधि आस। क्योंकि उन्हां बंदियां ने जिंदगी देण वाले, संसार नूं जीवन देण वाले वाहिगुरु नूं त्याग के ते बंदियां दे उत्ते आसां बनाईयां हुंदियां ने, ते उद तो फिर उन्हां नूं बदले दे विच इहो कुछ ही मिलदा है। हजूर ने इसे करके सानू समझाया है, भाई मानुख की टेक बृथी सब जान देवन कौ। एक है भगवान जिसकै दिया रह अघाए, बहुर ना तृष्णा लागे आए। पर महाराज कहते ने जिहड़े बंदे वाहिगुरू नूं छड्ड के बंदियां दे उत्ते आसां बनाउंदे ने, ते फिर उन्हां दे नाल की वापरदा है। दुईए भाए विगुचीए, गल पई सो जम की फास। अकाल पुरख वाहिगुरू नूं छड्ड के होर पासे जो ध्यान लगाउणा है, वो तो फिर इदां है कि बंदे दा होरना पासियां ते जदों ध्यान हुंदा है, फिर उन्होंने जमां दियां फाहियां पै जांदियां ने, जमां दे वस दे विच आउंदा है। इस करके दातार कहते ने जिहा बीजै सो लुणै, मत्थै जो लिखियास। जिहो जिहो जिहा बीज बंदा अपनी जिंदगी दे विच कर्मां दा बीजी जांदा है, ओहो जिहा ही फल वो वढ़दा है, जो उहदे मत्थे दे उत्ते लिख दिता जाता है। जे उन्हें वाहिगुरू की बंदगी की है तो उन्होंने उहदा मिलाप हो जाता है। जे उन्हें वाहिगुरू नूं छड्ड के ते बंदियां दे उत्ते आसां लगाईयां होईयां ने, हजूर कहते फिर उन्हां दे नाल उन्हां नूं उस हिसाब दा फल मिलदा है। दातार कहते भाई
ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਜਿਨ੍ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਈ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਔਰ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਨ ਕਉ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਿਡਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੌੜੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ, ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਪਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ, ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਜੈਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਭੁੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਵਿਲਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਏਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਚੰਦਨ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਰਫ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ, ਠੰਡ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸੁਰਤ ਰੁੱਤ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਕਾਮ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਾਈ ਕਾਮ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਪਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮਕਾ ਮਨਹਿ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸ, ਕਾਟੀ ਬੇਰੀ ਪਗਾਂ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਿਓ ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਂਡੇ ਦਾ ਖੋਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਛੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਕੜਾਹਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ। ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।